ਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਆਓ ਆਓ ਜੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ श्रोतागण, मंच से विराजमान कवि साथी और जुझारू बुलारे, वो तुहाडे नाल कानूनां दी सांझ और अपनी कविता दे राही जोश पैदा करनगे। ये जोश साडी जित लई बहुत लाहेवंद होवेगा। अपनी गल शुरू करन तो पहला मैं अवामी शायर निर्धन करतारपुरी जी का एक शेर, एक रुबाई तुहाडे नाल सांझी करांगा कि पैंदी लोड़ नहीं रोज बहादरां दी, पैंदी लोड़ नहीं रोज बहादरां दी, ऐलाने जंग नहीं बार बार हुंदे, हुंदे जंग तां सिरां दे मुल पैंदे, सिर देश लई रोज नहीं वार हुंदे। खून उन्हां जवानां दा खौलदा है, दिल विच देश लई जिन्हां दे प्यार हुंदे। हथी बाज करारियां कदे निर्धन, वैरी दुश्मन नहीं अपने यार हुंदे। हथी बाज करारियां कदे निर्धन, वैरी दुश्मन नहीं अपने यार हुंदे। अज इस विचार गोष्ठी दे अंदर मैं धन्यवाद करना चाहांगा राणा जी का, जिन्हां मैनू इस शख्सियतां दे रूबरू करन दा मौका होण दा मौका दिता। किसानी संघर्ष दी गल करन तो पहला जदों असी इतिहास वल नूं झात मारदे हां ते सानू इतिहास बहुत कुछ सिखाउंदा है, बहुत नवेकली जानकारी दिंदा। अमेरिका दी एक कवित्री एंजलो लिखती है कि इतिहास दियां पीड़ा बहुत डूंघियां हन, पर फिर भी असी इस तो भज नहीं सकते। इस तो इलावा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि जिहड़ियां कौमां अपना इतिहास नहीं जानदियां वो कदे इतिहास सिरज भी नहीं सकदियां। तो किसानी संघर्ष की गल शुरू करने तो पहला किसानां दे नाल संबंधित एक इतिहासक घटना मैं तुहाडे नाल जरूर सांझी करांगा। देश की आज़ादी तो पहला बारडोली गुजरात दे विच सूरत जिले का एक शहर है बारडोली। अंग्रेजी हुकूमत ने 30% मालिया किसानां दे उत्ते वधा दिता। उस वेले मालिया देना बहुत औखा काम सी, क्योंकि फसल दी बिजाई तो लैके फसल दी वाढ़ी तक जो अज असी सारे इक्विपमेंट्स देखते हैं, संद देखते हैं, उहो जे साजो समान खेती नूं सरल बनाउण लई नहीं उपलब्ध सी। सिर्फ तो सिर्फ खेती अपनी उपजीविका लई नहीं मैं मान सकदा, खेती सिर्फ तो सिर्फ खान तक ही सीमित सी। 6 महीने के दौरान जो नवी फसल होंदी सी उहदे विच ही खेती अनाज के रूप में ही कणक या जीरी के रूप में जिन्हां नाल सानू काम पैंदा सी उहनूं दिता जांदा सी। तां 11 नवंबर 1925 नूं अंग्रेजी हुकूमत का फरमान आउंदा कि किसानां दा जिहड़ा मालिया 30% वधा दिता जावे। जदों ये गल किसान आगूआं नूं खेत मजदूरां तक पहुंचती है तो हाहाकार मचदी है। यह संघर्ष लगभग 3 साल चलदा। 1925 तो शुरू हुंदा 1928 तक चलदा
और इस संघर्ष दे विच बहुत उतार चढ़ाव आउंदे। अंग्रेजी हुकूमत पूरा तशद्दद करदी आगूआं दे उत्ते, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਡੋਲੀ ਥਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ। 2 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਲ ਐਂਡ ਹੋਲ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 2 ਅਗਸਤ 1928 ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ और 7 अगस्त 1928 ਨੂੰ अंग्रेजी हुकूमत और किसान आगूआं दे दरमियान बैठक हुंदी, समझौता हुंदा, जिहदे विच 30% मालिया घटा के ਉਹਨੂੰ 6% ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤਾ। ਪਰਜੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਜੀਵੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਡਿਪੈਂਡਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਮਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੇ ਰੈਮੀਡੀਅਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਖੇਤੀਕਾਰ ਵਾਹੀਕਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਔਰ ਦਲੀਲਤਾ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ, ਨੀਲ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਤੇ ਸੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਔਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਔਰ ਸਨਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਜ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ OBC ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਉੱਪਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, मैं सल्तनत शब्द ही वरत रहा क्योंकि ये सल्तनत शब्द जिहड़ा सी मध्य युग दे विच वरतदे सी, पर अज आज़ादी तो बाद भी भारत के अंदर जिहड़ा अखौती लोकतंत्र चल रहा उहदे अंदर सिर्फ पार्टियां दे झंडे बदले जांदे और मिनिस्टर्स दे नाम बदले जांदे, विचारधारक रूप दे विच ओह लोग एक ही है, चाहे एनडीए राही राज करन चाहे यूपीए राही राज करन। तो मैं थोड़े सुखाले शब्दां नाल तुहानूं ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਵੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕਾ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਹੋਣ ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਆ 2 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MSP ਮਿਨੀਮਮ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ। जेकर फसल की खरीद फरोख्त सरकारी भाव ते हुंदी है तां फसल दे नाल जिहड़ा घट्टो घट समर्थन मुल लागू होगा। ये एक बिल्कुल सधारण समझ है। ये सधारण जिहड़ी समझ साडे लोगां दे दिमाग च आउंदी है। जेकर मंडी सरकारी होगी, फसल की खरीद सरकारी भाव ते कीती जाऊगी तां घट्टो घट जिहड़ा उहदे ते बोनस और उहदे ते जिहड़ा MSP है मिनिमम सेल प्राइस वो गवर्नमेंट का निर्धारित किया जाऊगा। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कंट्रैक्ट खेती, ठेका आधारित खेती। कारपोरेट्स और किसान के दरमियान एक समझौता, एक करार होगा। उस करार के अंदर किसान और जो कंपनी है, क्योंकि अंग्रेज भी कंपनी नहीं ही भारत च आए सी, कंपनी के अंदर जिहड़ा समझौता या करार हुंदा उस समझौते के तहत ही जिहड़ी फसल की लास्ट मूवमेंट तक असी मंडी विच सुटदे आ, वो जेकर वो किसान वो पूरी नहीं करता तो जे कोई झगड़ा पैदा हुंदा तो ज्यादा तो ज्यादा उहदी जिहड़ी सुनवाई आ वो SDM तक होगी। इस तो ज्यादा जिहड़ी सुनवाई का दायरा जिहड़ी जुडिशरी उहदा जुरिडिक्शन है, उहदा अधिकार खेतर है, वो SDM ही होगा। किसान और कंपनी के अंदर जिहड़ा समझौता है उहदे समझौते के करार के अंदर जेकर कोई झगड़ा पैदा हुंदा तां किसान जिहड़ा है वो SDM तक अप्रोच कर सकदा। ते SDM की एग्जाम्पल तुसीं लोगां ने करनाल के अंदर देखी आ। निहत्थे जिहड़े किसानां दे उत्ते जिहड़ा SDM की अगवाई के हेठ उहदे ऑर्डर्स के उत्ते किसानां दे उत्ते लाठी चार्ज किया गया। ये SDM ने करवाया सी ना, जिहड़ा SDM सी। और मतलब सानू इस गल नूं समझना पऊगा कि ये बहुत ही घातक चीज़ां, हालांकि असी इसका विरोध तो कर रहे हैं, पर आने वाले समय दे विच जदों ये लागू हुंदियां ते इहदे नतीजे सब तो माड़ा प्रभाव जिहड़ा खेत मजदूर ते गरीबी रेखा तो थल्ले रहन वाले लोगां दे उत्ते ओ किवें। जेकर फसल की खरीद सरकारी नहीं हुंदी, देश दे उत्ते कोई आपातकाल जां आपदा आउंदी है तां फसल जो कारपोरेट्स घराने खरीदते हैं तां पूंजीपतियां और जमाखोरी करने वाले लोगों की नीयत ते डिपेंड करता, नीयत ते निर्भर करता कि आपातकाल वेले उन्होंने अपने गोदामां दे मूँह खोलने हैं या नहीं खोलने। ये सब तो वड्डा घातक प्रभाव। ये गल सारिआं नूं समझ लैनी चाहिए, क्योंकि कई बारी की हुंदा कि असी इस देश दे विच एक इन्ने वड्डे वखरेवियां दे अंदर रहिंदे आ जिथे देश जिहड़ा वो वर्ण वंड विच वंडिया होया, जात वंड विच वंडिया होया, धर्म दे विच वंडिया होया, इन्ने वखरेवियां होण दे बावजूद भी अज पंजाब दी धरती ने जिहड़ा नवा इतिहास सिरजिया। रस्मी राजसी पार्टियां दी साख अते होण ते सट मारी, ये बहुत वड्डी साडी प्राप्ति आ। हालांकि मेरे साथी सुरजीत सिंह जी ने दस्सिया कि पंजाब च वो प्रभाव घट हरियाणा च ज्यादा वेखण नूं मिलिया। मैनू हरियाणा दे अंदर रोहतक गढ़ी सांपलान दे अंदर सर छोटू राम दा जन्म दिहाड़ा मनाया गया, उत्थे जाण दा मौका मिलिया। तो मैं उत्थे ऑब्जर्व किया
ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਰਸਮੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਟੀਚਾ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਪਦਾ ਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਔਰ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ NCR ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਆ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਮਤਲੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈ JCB ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਬੌਧ ਧੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਆ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗ 60 ਵੱਡਿਆਂ ਸੋ ਕੈ ਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 500 ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਕਿ 2013 ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਹੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਸਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਟ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਫਸਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਉਸ
ਟਕੈਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਸਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸੀ। ਉਸ 2013 ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਹੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਕੈਤ ਨਾਲੋਂ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਨਿਖੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 21 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਕੈਤ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਪਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਪਰ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਬੁਲਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ EVM ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੁਸ਼ਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ